مسلسل احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاگل پن کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں ریلیف فنڈ کی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، غریبوں کو روزگار اور امداد کی فراہمی ترجیح ہے، تاریخ کا بڑا پیکج دیا ہے۔ وزیر اعظم کا لاہور میں ایکسپو سینٹر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے ملاقات بھی کی عمران خان کا۔ عثمان بزدار کو خراج تحسین، کہا وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ مزید بولے، ماضی میں جو امداد دی گئی وہ چند لوگوں نے ذخیرہ کر لی، اب فیس بک پر ایک پیج بنے گا جہاں مستحق لوگوں کا ڈیٹا بیس ہوگا۔ سندھ حکومت نے چھوڑ دیا بے یار و مددگار۔ ہسپتالوں میں بیشتر ڈاکٹرز کے پاس مخصوص لباس ہے، نہ ماسک اور نہ دستانے۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی 2 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس خریدنے کی ہدایت، 6 نئی PCR مشینیں خریدنے کی بھی منظوری۔ فردوس عاشق اوان کہتے ہیں، تمام اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شیخ رشید بولے، سیاست نہ کی جائے، مخالفین لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں۔ آج اکیلا دعا مانگنے گڑی خدا بخشایا ہوں۔ بلاول بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر ویڈیو پیغام۔ کہا، موجودہ صورتحال میں صوبے وفاق کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ صوبے پر امید ہیں کہ وفاق سب کو برابری کی بنیاد پر ڈیل کر کے ضروریات پوری کرے گا۔ غریبوں کی مدد کے نعرے، اپنوں کے وارے نعرے۔ حکومتی امداد نہ پہنچ سکی، راشن جیالوں میں بانٹا جانے لگا۔ یونین کونسل کی سطح پر بنائی جانے والی کمیٹیوں میں بھی پیپلز پارٹی کے ورکرز کی بھرمار۔ معیشت کا پہیہ کہیں ہو نہ جائے مکمل جام۔ پنجاب حکومت نے اٹھا لیا بڑا اقدام۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، کم سٹاف اور حفاظتی انتظامات کے تحت صوبے کی بڑی صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت۔ ٹیکسٹائل، سپورٹس گڈز، لیدر، طبی آلات بنانے والی صنعتیں چلیں گی۔ آٹو پارٹس اور گوشت کی مصنوعات کے شعبوں کو بھی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان میں موجود افغان شہریوں کو واپس جانے کی اجازت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کی درخواست پر شہریوں کو واپسی کی اجازت دی گئی۔ واپسی کے لیے چین اور تورخم سرحد 6 سے 9 اپریل تک کھلی رہے گی۔ ادھر سعودی حکومت کا نجی شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں توسیع کا اعلان۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 141ویں لانگ کورس کی کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ سری لنکا، عراق، فلسطین اور سعودی عرب کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن لیفٹیننٹ جنرل شیر افغان مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی کے حامل کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا۔ پالتو پرندے بھی متاثر، فروخت کے لیے دکانوں کے پنجروں میں بند پرندے خوراک سے محروم۔ ضلع انتظامیہ نے 12 دن بعد مختصر وقت کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے۔ کوئٹہ میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب۔ ملتان میں بوندا باندی، بہاولپور اور جتوئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ فنکاروں کا گھروں میں ٹھکانہ، وقت گزارنے کے لیے ڈھونڈنے لگے کوئی نہ کوئی بہانہ۔ مایا علی نے کی گھر کی صفائی اور کھانے پکائے۔ ماہرہ خان نے خوب کیا موسم کو انجوائے۔ ہالی ووڈ اداکار ڈوائن جانسن کم سن بیٹی کو ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھاتے رہے۔ رمضان میں کسی کرکٹ سرگرمی کے لیے NOC جاری نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان PCB کے مطابق چند منتظمین نے رمضان کرکٹ کے NOC کے لیے رابطہ کیا۔ بورڈ نے فی الوقت تمام کرکٹ سرگرمیوں کو معطل کر رکھا ہے۔
वज़ीर आज़म इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं लाहौर में। दुनिया के सारे टॉप क्रिकेटर्स को उन्होंने 3 टीमों में जमा कर दिया और कभी इतनी तकड़ी क्रिकेट हुई नहीं थी। तो उसमें कई खिलाड़ी ऊपर आ गए और कई हमेशा के लिए बड़े बड़े नाम खत्म हो गए। ये आपसे भी ये होने वाला है कि जो इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा हो गया वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अवाम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी, क्योंकि मुश्किल वक्त में वो अवाम आपके साथ खड़ी होती है। और वो खड़ी तब होती है, ये नहीं जरूरत कि आपके पास अगर चीजें हैं या नहीं हैं, मुश्किल वक्त होगा, हो सकता है हमें आगे और भी अल्लाह ना करे, लेकिन वो कहते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सबसे मुश्किल वक्त में बड़े मुश्किलात आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कितनी देर चलता है हमें नहीं पता, कितना पाकिस्तान में फैलता है हमें नहीं पता, दुनिया में ये कब खत्म होगा हमें नहीं पता, क्या ये इसकी हमने एक दफा काबू भी पा लिया तो उसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी फिर एक सेकंड भी जो फ्लू होता है उसका एक और भी आ सकता है पीक। सो इसलिए ये सारे अननोन हैं, ये एक ऐसा एक अनचार्टेड टेरिटरी में हम जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो लोग आप में से ये फैसला कर लेंगे कि अपने हलके में आपने लोगों के साथ जुड़ जाना है, उनकी मदद करनी है, उनके दुख दर्द में शामिल होना है, उनके लिए जो भी एक बड़ी और आपकी खुशकिस्मती है कि आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट की सारी जो एफर्ट होगी वो आपके जरिए होगी, यानी आपके जरिए इन द सेंस कि वो आपके खाते में चली जाएगी। तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कि आप हमेशा के लिए अपने हलके को सिक्योर कर लें अगर आपने लीडरशिप दिखा दी। आपके मुखालिफिन के लिए बहुत ही बुरा वक्त आ गया, वो सिर्फ एक काम करेंगे कि हर जो भी हम चीज कहेंगे वो ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, और वो कुछ कर नहीं सकते। सोशल वर्क ये कर नहीं सकते कि उन्होंने कभी जिंदगी में सोशल वर्क किया ही नहीं है, वो पॉलिटिक्स में कभी आए नहीं सोशल वर्क करने के लिए, वो आए अपने जायदादें बनाने के लिए जो उन्होंने बनाई हैं। तो इन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में सिर्फ आते थे माल बनाने के लिए, अपनी जात के लिए, उनके लिए बड़ा मुश्किल है सोशल वर्क करना। कोई भी आप ये ज़हन में से निकाल दें कि जिसने कभी जिंदगी में इंसानियत का सोचा ना, वो एकदम चेंज होकर इंसानियत का सोचेगा। इनमें से होंगे थोड़े से, लेकिन आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूं कि इसमें ये एक ऐसी चीज है जिसमें ना कुछ छुट्टियां हैं, ना कोई संडे है, ना कोई सैटरडे है। ये एक मुसलसल एक अब जदोजहद है, ये सारी कौम लड़ेगी जो, और इसी के अंदर फिर एक कौम इमर्ज कर जाएगी जिसमें जिस तरह हल्के में आप पॉलिटिशियंस इमर्ज कर जाएंगे, जिस तरह गवर्नमेंट ऊपर जा सकती है और इसी में नीचे भी आ सकती है। यानी अगर लोगों को ये एहसास हुआ कि आपने दिल से उनके साथ खड़े नहीं हुए इस मुश्किल वक्त में, आप जो मर्जी कर लेंगे, आप बेशक पैसे भी फेंक दें, बाद में जब इलेक्शन आता है, लोग तो ये समझते हैं ना जी इलेक्शन का टाइम आता है तो 3 महीने जाके उनके साथ पैसे पूसे दे दूं के हम शायद जीत जाएं। लेकिन जब इस तरह का मुश्किल वक्त आता है, इसमें लोग सिर्फ उनको याद रखेंगे कि जो या अब आने वाले दिनों के अंदर उनके साथ खड़े होंगे। ये जो चार्ट बनाया, हम इंशाल्लाह आपको मुसलसल अपनी टीम को हम बताते रहेंगे, ऊपर से ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए भी अपने जितने हमारे MNAs हैं इन सारों को सेंटर से कोऑर्डिनेट करवा देंगे आपके प्रोविंस के साथ, क्योंकि आपके जो हलके हैं वो MNA MPA ने, हमारे जो कैंडिडेट्स जो लड़े हुए थे, उन सब ने इकट्ठे अब ये मिलके ये पूरी रिलीफ एफर्ट करनी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारी पार्टी का तो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हुए मुश्किल वक्त में। ज़लज़ले में हमारी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी थी, लेकिन हमारा बड़ा फुटप्रिंट था ज़लज़ले में। जब फ्लड आया फिर भी छोटी सी पार्टी थी, लेकिन हमने बहुत अपनी हैसियत से बढ़ के हमने फ्लड्स में काम किया। और इंशाल्लाह इसमें भी मैं आपको लीड करूंगा, और मैं इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है कि हम जो भी आएगा, जो भी मुश्किलात आएंगी, इंशाल्लाह हम उनका सामना। पार्टी थी लेकिन हमारा बड़ा फुटप्रिंट था ज़लज़ले में। जब फ्लड आया फिर भी छोटी सी पार्टी थी, लेकिन हमने बहुत अपनी हैसियत से बढ़ के हमने फ्लड्स में काम किया। और इंशाल्लाह इसमें भी मैं आपको लीड करूंगा,
اور میں انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم جو بھی آئے گا، جو بھی مشکلات آئیں گی، انشاءاللہ ہم ان کا سامنا کر کے تو ایک اور مضبوط قوم بن کے نکلیں گے.